അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വൽ ആഖിബത്തു ലിൽ മുത്തഖീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ദാറുൽ മുബീൻ മജ്ലിസ് കാണുന്ന പ്രിയമുള്ള മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അല്ലാഹു അകറ്റി തരട്ടെ. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകളുടെ സ്വലാത്തുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ അകറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة خواجة معين الدين الجشتي الأجميري قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة قطب العالم سيم ولي الله المدبودي قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة خضر عليه السلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أصحاب البدريين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قبول ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. 5 ഫാത്തിഹ ഞങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫാത്തിഹയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഹാജത്തുകൾ നിറവേറ്റണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അകറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ദുഃഖങ്ങൾ അകറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് 1000 ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. മുഴുവൻ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മഹാന്മാരെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സർവ്വ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. സർവ്വ പ്രയാസങ്ങളും അകറ്റണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ടെൻഷനുകളും അകറ്റണേ അല്ലാഹ്. ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്.
20 പ്രാവശ്യം നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും നമ്മളെ മജ്ലിസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരിക. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره അലീം. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ, നരകത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളെ, കുടുംബങ്ങളെ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കാണുന്നവരെ കാക്കണേ അല്ലാ, നരകത്തിന്റെ തീ കുണ്ടാരത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, നരക ശിക്ഷയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, കാക്കണേ റഹ്മാനെ, നരകത്തിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മുകളിൽ അതിമഹത്തായ ഒരു ഇസ്മാണ്, അഥവാ യാ ബാസിത്തു യാ അല്ലാ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസം മാറാൻ, അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ യാ ബാസിത്തു യാ അല്ലാ എന്ന ഇസ്മ നല്ലതാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ അവരെ കിതാബുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ മഹത്തായ ഇസ്മ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് 100 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. يا باسط يا الله 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 يا باسط
ബാസിത്തു യാ അല്ലാഹ് യാ 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 ബാസിത്തു യാ അല്ലാഹ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ ഇസ്മാണ് യാ ലത്തീഫു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ യാ ലത്തീഫ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. യാ ലത്തീഫു എന്ന ഇസ്മ് ഒരാള് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും 129 പ്രാവശ്യം
പറയാൻ ഒരാൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചാൽ അവന്റെ സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ മാറും. അതുപോലെ തന്നെ കടക്കണിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് മഹാന്മാര് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ യാ ലത്തീഫ് കൊണ്ടുള്ള ഇസ്മ കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചെല്ലാം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. اللهم يا لطيف واغثنا 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 اللهم يا لطيف اغثنا اللهم يا لطيف واغثنا اللهم يا لطيف واغثنا اللهم يا لطيف اغثنا اللهم يا لطيف واغثنا 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 اللهم يا لطيف اغثنا اللهم يا لطيف واغثنا اللهم يا لطيف واغثنا اللهم يا لطيف اغثنا اللهم يا لطيف واغثنا 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 اللهم يا لطيف اغثنا اللهم يا لطيف واغثنا اللهم يا لطيف واغثنا اللهم يا لطيف اغثنا اللهم يا لطيف واغثنا 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 اللهم يا لطيف اغثنا اللهم يا لطيف واغثنا اللهم يا لطيف واغثنا اللهم يا لطيف اغثنا اللهم يا لطيف واغثنا 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 اللهم يا لطيف واغثنا
واغثنا اللهم يا لطيف 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 اغثنا اللهم يا لطيف واغثنا اللهم يا لطيف واغثنا اللهم يا لطيف اغثنا اللهم يا لطيف واغثنا സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ യാ ലത്തീഫ് എന്ന ഇസ്മിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് കടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഉള്ള ജോലിയിൽ വർധനവ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഉദ്ദേശിച്ച കച്ചവടം നടത്താനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഉദ്ദേശിച്ച ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ മക്കൾക്ക് പഠിച്ച ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം ഗൾഫിൽ പോയി ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് അവർക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അനുയോജ്യമായ ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ മുതലാളിമാർക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സാലറി കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ സാലറിയിൽ വർധനവ് നൽകാൻ അവരുടെ മുതലാളിമാർക്ക് മനസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജോലിയിൽ കച്ചവടങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഉപ്പമാരുടെ ജോലിയിൽ കച്ചവടങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും തല കുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സമ്പത്ത് തന്നെ നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ കാവല് നൽകല്ല നിന്റെ റഹ്മത്ത് നൽകല്ല നിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് ചൊരിയണേ അല്ലാ മക്കളിലെ കുടുംബങ്ങളിലെ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് സുബ്ഹാന റബ്ബി വബിഹംദിഹി എന്ന അതിമഹത്തായ ദിക്റാണ് എന്ന അതിമഹത്തായ തസ്ബീഹാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ തസ്ബീഹ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അധികരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് നമ്മളോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന് മഹാനായ നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാം سبحان ربي وبحمده 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 سبحان
സുബ്ഹാന റബ്ബി വബിഹംദിഹി 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 സുബ്ഹാന ربي وبحمده سبحان 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 ربി വബിഹംദിഹി. ഞങ്ങളെ തസ്ബീഹ് ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. തസ്ബീഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായി പരസ്യമായി ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത പാവപ്പെട്ട അടിയാറുകളാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ തസ്ബീഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്. അവരുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വേദനകളും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ വേദനകളും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ വൈറസുകൾ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണേ തമ്പുരാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും നല്ല മനസ്സോടെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുക. അല്ലാഹു പ്രാർത്ഥന ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وشفينا മുഹമ്മദ്. അർഹമുർറാഹിമീനായ പരമദയാലുവായ കരുണക്കടലായ രാജാതിരാജനായ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട്, ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ ഉള്ള ആളുകള്, പ്രഷർ ഉള്ള ആളുകൾ, ഷുഗർ, കണ്ണേർ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രയാസമുള്ള ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. തലച്ചോറിന് പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ, കണ്ണുവേദന, ഉരവേദന, തലവേദന, കാലുവേദന, കിഡ്നിക്ക് പ്രയാസമുള്ള ആളുകളുണ്ട്, രക്തസംബന്ധമായ അസുഖമുള്ള ആളുകൾ, ഗർഭാശയത്തിൽ മുഴയുള്ള ആളുകള്, പുറത്തു പറയാൻ മടിയുള്ള അസുഖമുള്ള ആളുകള്, എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ വൈറസുകൾ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും നൽകണേ റഹ്മാനെ. സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ നീ അകറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്കൊക്കെ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. എത്ര കൊടുത്താലും തീരാത്ത നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ വഹാബായ അല്ലയാണ്, നാസിറായ അല്ലയാണ്, സലാമായവനാണ്, യാ ലത്തീഫായവനാണ് റബ്ബേ. ഈ ഇസ്മുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഓശാരമായി സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. തല കുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തണേ റഹ്മാനെ. തല കുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ. തല കുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഒരാളുടെ മുന്നിലും സമ്പത്തില്ലാത്തതിന്റെ പേരില് തല കുനിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ല റബ്ബേ. സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് കുടുങ്ങിയ ആളുകളുണ്ട്, അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ലോൺ എന്ന മുസീബത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. കടമെന്ന മുസീബത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റബ്ബേ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തുടങ്ങിയവർക്ക്, തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കണേ അല്ലാഹ്. ബറക്കത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിലുള്ളവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉള്ള മക്കളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന മക്കൾക്കൊക്കെ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്നേഹമുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ അകറ്റണേ റഹ്മാനെ. ഇബ്ലീസിന്റെ സിഹർ കണ്ണേറുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റബ്ബേ. അസൂയാലുക്കളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റബ്ബേ. മക്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും പ്രതിയാല ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയെ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, സിഹർ കണ്ണേർ പൈശാചികമായ ശർറുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള മടികളെ തൊട്ട് കാക്കല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് 40 ആളെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്ന നല്ല സ്വഭാവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അസൂയയില്ലാതെ, അഹങ്കാരമില്ലാതെ, സന്തോഷത്തോടുകൂടെ എല്ലാവരോടും നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മനസ്സ് നൽകല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളെ പിൻപറ്റി നിന്റെ തൃപ്തിയിലായി ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലി അന്വേഷിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. നല്ല ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെ വിഷമങ്ങൾ അകറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കല്ലാ, സ്വർഗമാക്കല്ലാ, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ കാക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ
അല്ലാ. അവരെ ടെൻഷനുകൾ അകറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കള്, കുടുംബക്കാര്, ജസമിയന്മാര്, അനിയത്തിമാര്, അവരെ കുടുംബക്കാര്, മക്കളുണ്ട്, അയൽവാസികളുണ്ട്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാരൊക്കെയുണ്ടോ, സഹായിച്ചവര്, ഭക്ഷണം തന്നവര്, വല്ലുപ്പ വല്ലുമ്മമാര്, എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും ഇസ്സത്തും ഖുവത്തും റാഹത്തും ഈമാനും തഖ്വയും സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കല്ലാ. ഞങ്ങളെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഹാജത്തുകൾ നിറവേറ്റണേ അല്ലാ. ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, എല്ലാം നിനക്കറിയാം. എല്ലാം റാഹത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. അർശിന്റെ തണൽ നൽകണേ അല്ലാ. ഔദുൽ കൗസർ നൽകണേ അല്ലാ. സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇസ്സത്ത് സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ അർഹം ഉമ്മത സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആരി മജ്ലിസിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സർവ്വ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മുടങ്ങാതെ ഈ മജ്ലിസ് കാണുന്നവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നല്ല ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. അവരെ ടെൻഷൻ അകറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് കാണുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ടെൻഷൻ മാറുന്നു, വിഷമങ്ങൾ മാറുന്നു, സങ്കടങ്ങൾ മാറുന്നു, സന്തോഷം നൽകുന്നു റബ്ബേ. ആ സന്തോഷം എന്നും നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ അർഹം ഉമ്മത സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഗ്ഫിർ ലനാ വഇയ്യാഹും ബിമഗ്ഫിറതിക യാ അർഹമർ റഹീമീന യാ അർഹമർ റഹീമീന യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിഫദ്ലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.